महाराजा रणजीत सिंह दे सरकारे खालसा राज तो बाद सिख लीडरां दी सूझबूझ दी घाट उस समय दे हिंदू अते मुसलमान नेतावां दी फिरकापरस्ती अते जनून ने 1947 दे घल्लूकारे नूं जन्म दिता, जिस विच बाकियां समेत सिखां दा बहुत नुकसान होया। पर बाबा गुरु नानक देव जी दा मिशन भारत दे जात पाती समाज दा खात्मा करना अते राजसी सत्ता दे दबाव हेठ जकड़े हुए मनुखां दे बंधन कटदे हुए एक नरोए समाज भाव हलीमी राज की सिरजना करना जारी रहा। 1982 का धर्मयुद्ध मोर्चा जो संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने श्री अकाल तख्त साहिब तो आरंभिया गुरु नानक दे इनकलाबी मिशन की अगली कड़ी सी। इस मोर्चे नूं खून विच डोबण लई जून 1984 का भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहिब ते हमला सरकारी अतवादी सिगर सी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दे कतल उपरंत सिखां दे कतलेआम ने दुनिया भर विच सिख समाज विच हाहाकार मचा दित्ती। ये लड़ाई निरी फौजी कार्रवाई तक ही सीमित नहीं सी। देश दे हाकमां ने सरकारी अते गैर सरकारी मीडिया राहीं सिखां नूं दुनिया भर विच भंडिया अते पंजाब नूं फौज दे हवाले करके मनुखी हक्कां दीयां धज्जियां उड़ाईयां। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा फरमान है, चूकार अज हमा हिलते दरगुजश हलाल अस बुरदनवा शमशीरे दस। अते यूएनओ दे प्रीएम्बल दा भी कहना है कि जेकर सरकारां चाहुंदियां हन कि लोग सरकारी जुल्म ते तशद्दुद दे खिलाफ अंत नूं हथियार ना चुकण तां सरकारां नूं लोकां दे हक्कां दी राखी करनी चाहिदी है। Visitors to the Golden Temple expect to hear the sound of fireworks during festivals. But this time, a different kind of explosion echoed through the skies over Amritsar. अभी 1947 चौकी से जनेऊ को याद करवाया है और उससे अपनी बात याद करूंगा। ये गुलामी से थले नहीं रहने देनी। और उससे अपनी बात याद करूंगा। ये गुलामी से थले नहीं रहने देनी। Bhindranwale took the soul aspect particularly seriously. He and his armed followers roamed the Punjab and Delhi with seeming impunity. He fought back like a tiger. कोई हकूमत नशे में जावेगा तो ग्राहक कुछ चूड़ियां ते पंगा नहीं पाइया होंगे ने पुतरे बन के कलीब बन के कटी जावांगे। पुतरा ने दादी ने सवा लाख नाल जिस नूं लड़ाया है।
तो अपना थर्मल जरूर सिर से बन के आयो, खाली नहीं किसी ने मुड़ना। ये चेता रख लियो कि हरमंदिर साहब की इबादत चाहे कोई बीबी है, चाहे कोई बच्चा, चाहे उसका कोई सिंह है, कुतरा कुतरा हो जाएगा, पर हरमंदिर साहब की बेअदबी न करे, बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्सी अबकी कंपीटीशन साडा ही कॉलेज जितू। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ ਕਮਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਰਾ ਸਖਤ ਹੋਊਗਾ। दोस्तों ये तो स्टेज ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੀਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨਣੀਆਂ। ਉਹ ਹਾਂ ਸੱਚ, ਕਿਰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ ਵੀ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣਾ। जस्सी ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ? ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਥੋੜਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਦਾੜੀ ਵਧਾਈ ਫਿਰਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਚਾਰਲੀ 1 ਕਾਲਿੰਗ ਓਵਰ। ਸਰ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਐਂਡ ਆਊਟ। ਚਲੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जी खाना तैयार है, खा के जाओ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਰੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। वापस कदों मुड़ोगे जी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜਾਂ। नहीं नहीं, इदा माड़े शब्द नहीं मुंहों कड्डी दे। हे सच्चे पातशाह मेहर करी। ਸਿੰਘ ਸੂਰਜ ਪੁੱਤ ਪੀਤਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਢੋਲਦੇ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਜ ਪੁੱਤ ਪੀਤਾ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਢੋਲਦੇ। ਬਣ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਿਓ, ਜਿੰਦ ਤਲੀ ਤੋੜਦੇ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਤੋੜਦੇ, ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਮੋੜਦੇ, ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਮੋੜਦੇ, ਮੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਿੰਨ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਰ ਅਜੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ।
ਡੈਰੀ ਮਿਲੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵੇ ਸਾਹ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ। ठीक है शिव कुमार, इनू गड्डी सुट के लै चल, शायद ये बच जावे। जी जनाब। सर ये तो बच सकता सी। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਅਸਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, अमृत वेला हो गया है। सवेर दे ठीक 4 वज गए हैं। संगतां दे चरनां विच बेनती है कि इशनान पानी करके गुरु दरबार विच पहुंचो अते गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी पातशाह, अमृत वेला हो गया है। सरदार जी अजय नहीं आए, मेहर करी सच्चे पातशाह, मेहर करी सच्चे वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु। जस्सी जस्सी पुत्र उठ बैठे, अमृत वेला हो गया, गुरुद्वारे चल। ओहो बीजी, एक तो भाई भी सवेरे सवेरे नहीं सो देता ते दूसरा तुसी अपना भाषण देना करदे। ना पुत्र किदां नहीं आखदी, देख तेरे पापा भी नहीं आए अजे। ओहो बीजी, आ जाणगे पापा, मेनू सुण दियो। लगदा है कि पापा आ गए। जी आ गए तुसी, कोई नुकसान तो नहीं होया? प्रकाश कोरे, गोलियां दा मींह वरिया होवे ते नुकसान ना होवे भला हो सकदा? मैनू पानी दा गिलास दे। हुणे ले आई जी। आ लो जी पानी। ले फड़ा। जी किन्ने क मरे ने उन्हां दे? किन्ना दे प्रकाश कोरे, वो भी तो अपने ही सी। पता नहीं ये जंग कदों खत्म होऊ। वैसे खाड़कू 3 मरे ने ते पुलिस वाले 15। हे वाहिगुरु बख्श लई मैनू। चलो छड्डो जी, नहा धो के आराम कर लो। आ जाओ। लगता है किसी खाड़कू दी लिखी डायरी है। इनू कॉलेज जाके ही पढ़ांगा। जस्सी पुत्र नाश्ता तो करदा जा। नहीं बीजी, आज नाश्ते ਨੂੰ दिल नहीं करता। जिन्नी लोड़ है उन्ना खा ला, कॉलेज खाली पेट जाएगा। बीजी मैं कैंटीन विचों खा लवांगा। मैं महिंदर सिंह सुपुत्र सरदार बघेल सिंह वासी गोसाबाद आज तो इस डायरी विच अपने सिख संघर्ष विच आउण दी कहानी बयान कर रहा हूं। मेरा जन्म पिंड गोसाबाद विथे सिख घराने विच होया। मैं अपनी मुढ़ली विद्या पिंड तो ही प्राप्त की। उन्हां दिनां विच साडे पिंड ड्रामे करन वाले आया करते सन। ये वक्री गल सी कि उन्हां दीयां बहुतियां कहानियां मेरे खाने ना पैंदियां, पर उन्हां दे नारे मैनू अपने वल जरूर खिचदे सन। समां बीतदा गया। मैं 10वीं करन उपरंत ट्रैक विच आ दाखला लिया। समय अते हालात दीयां ऐसियां स्थितियां बणियां कि मेरे दिमाग विच मार्क्सवादी सिद्धांत दीयां परतां दर परतां जमदियां गईयां। इसे दौरान पिंड विच एक घटना वापरी। इस घटना विच 2 वरंटर नक्सलवाड़ीए चाचे बूढ़ सिंह घरों फड़े गए अते पुलिस ने उन्हां नूं शरेआम गोलियां मार के मार दिता। बस इस घटना ने मैनू कम्युनिस्ट इनकलाब दा पक्का हामी बना दिता। इस तरह कुछ अरसा बीतदा गया। इन्हां दिनां विच सिख लहर अपने पूरे जोबन विच सी। सारे पंजाब विच गर्म हवा बड़े जोर नाल चल रही सी। दरबार साहब दे माहौल संत भिंडरां वाले दीयां गर्म तकरीरां नाल वीर रसी हो गया सी। साडा पिंड भी इस असर तो खाली नहीं सी, क्योंकि साडे पिंड दे 2 नौजवान अखबारां दीयां सुर्खियां विच मशहूर सन, क्योंकि यह भी खाड़कू जथेबंदी दे मशहूर मुखी खाड़कुआं विचों सन। बस इसे तरह एक दिन मेरी मुलाकात मेरे पिंड दे नौजवान नाल हुई, जिसदा नाम साबी सी, पर लोग उसनूं डॉक्टर साहब कहंदे सन, क्योंकि वह MBBS कर रहा सी। की हाल है तेरा?
ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ? ਪਿੰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਰੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਪਰ ਸਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਦਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਹੂਰਮਤੀ ਦਾ। ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਭਲੇ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਜੱਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ? ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਏ ਸ਼ਿੰਦਰਾ, ਓਏ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਡੋਲੂ ਲੈ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਲਾਡੀ ਸਿਆਂ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਦੀ ਉਰਲੀ ਪਾਂਦੀ ਏ। ਜੋ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਏ। ਇੱਥੇ BSF ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲਾ ਭੂਗੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10-15 ਕਿੱਲੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਗ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੱਚਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਗ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੱਚਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਕੱਚੇ ਦੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭੂਤ। ਓਏ ਪੜੂਓ, ਇਹ ਹੱਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭੋ ਰਾਸਤਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਰਾਸਤਾ ਬੜਾ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਹੈ। ਬੱਲੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਮਲੂਕ ਸੱਸੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੱਸੀ ਤਾਂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਥੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਵੀ। ਕੋਈ ਚਨਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਸ਼ਕ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹਿਮ ਕਰੂ। ਸੋਹਣੀ ਗਾ ਸੋਹਣੀ। ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਚਲੋ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। भाईजान
लगता भिंडरा वाले के चेले हो रहे हैं। हाँ भी सरदारो किवें आए जे? ओए असलम सरदारां लई चाह पानी दा बंदोबस्त कर। हुण दसो किवें आए जे? होना किवें जनाब, साडी सारी कौम दी होई बेपत्ती दा तुहानू किहड़ा पता नहीं। अकाल तख्त साहिब दी बेहूरमती धीआं भैणां दा जबर दे ना। देखो भी सरदारो, मेरे हथ वस बहुता कोई नहीं, नाले मैं होया कानून दा बद्धा, क्योंकि तुहाडे कोल कोई वीजा तां है नहीं, इसलिए मैं तुहाडियां गिरफ्तारियां पा के हाई कमांड कोल पहुंचा दिंदा हां। बाकी डाडियां दी मर्जी ते तुहाडी किस्मत। हुण सरदारो, तुहाडे वड्डे वडेरे लीडरां दी कीतियां गलतियां दा खामियाजा आज सारी कौम नूं भुगतना पै रहा है। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ जनाब, पर हुण तां साडे वाहद लीडर संत जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले हन। वो तां ठीक है जवानों, पर बहुत कठिन है डगर पनघट की। खैर लियाओ अपने नां ते पते लिखवाओ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जनाब, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਡੰਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਹੀ ਮਿਥਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਖੱਟੋ ਕਿਰਾ। ਓਏ ਆਫਰੀਨ ਆਫਰੀਨ तेरे सरदारा, सदके तेरी जम्मन वाली दे ते सदके तेरी कौम दे। ओए असलम, इन्हां जवानां दे नां ते पते लिख ते 14 नंबर तंबू विच पहुंचा दे। कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जहाँ जब तक है दम बढ़ते रहेंगे अपने कदम। हिम्मत है जो तो रोक ले, धमकी से हम डरते नहीं, अपना लहू कहता है ये हम वीर है मरे नहीं। देह शिवा पर मोही है, शुभ कर्मन दे कबहू न करो। देह शिवा पर मोही है, शुभ कर्मन दे कबहू न डरो। न डरो अरितो जब जाई लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो। जीत करो जीत करो जीत करो। कंपनी मार्च, लेफ्ट राइट 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देखो ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਲ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, बाकी जिवें तुहाडी मर्जी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, मौत भी हयात है। तेनू की हो गया सोनी दिया सारी रात सौ नहीं देता और हुन तेनू किहड़े प्रेत से लग पे ने एवें टाऊ टाऊ करी जाना है। भाई सिया प्रेत कानू, असी तां रब दे बंदे हैं, तू दरवाजा खोल। ओ भरावो मैं तां कल्ला ही हां, तुसी कौन हो? कोई ना, तू दरवाजा तां खोल, सानू छड़े पसंद ने, रन्ना वाले नहीं। हैं सिंह वो भरावा छेती ना दरवाजा खोल,
किते तेरा ही ना प्रोग्राम सीधा कर देना। आया खालसा जी, आया आया। आ जाओ गुरु के खालसो, आ जाओ। अच्छा मैं तो भुल ही गया सी। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो, मैं चाह का बंदोबस्त करना। अमलिया ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਕਰਦੇ। कोई ना सरदारो, आप खुद ही काम कर लांगे। अपने हिस्से की गां का पूरा 3 किलो आ, मुकदा नहीं। ਸੱਚ ਅਮਲੀਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਰਦਾ ਜੁਰਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। भाई सिंहो सच बोलांगा, झूठ बोल के नरकां दा भागी नहीं बनना। पहला पहला तो मारी मोटी काली नाली मिल जाती थी, पर ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੌਰੀ ਦੇ ਰਾਮੂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਗਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। अरे सरदार जी बड़ा नजारा देता है, लगा के देखो। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਮਲੀਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ना देखो इंज ना कहो। हो वाहिगुरु जी, अज तो नहीं हाथ लांदा इस गंद में। हेलो ਅਮਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कैंसिल ये तो बड़ी नामराज बीमारी है। मेरी ताई नु हो गई थी, अजय बाबे सीधा में जाके सौ पाऊं। हाँ देख ले अमलिया, हुण बचना तो ना हारी, नहीं असी गुरु अगे झूठे पावांगे। कहता भाई हुण नहीं हाथ लाऊंगा। ਅਮਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ। अपने सरपंचा करे ट्रैक्टर। हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਲੀਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਘਰੇ। चलो गुरुदेव खालसियो, आ जाओ खालसियो, मगरे मगरे आ जाओ मेरे। ਲਾਡੀ ਆ ਟੇਪ ਹੀ ਚਲਾ ਲਾ। ओए हुणे ला दिन्ने आ। साडे सिरां ते निसचा रख बापू, टिकला दिल्ली दा असी चुका देंगे। चोरा करी ना किले आनंदपुर दा, ते कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਵੱਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਏ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਦ ਕੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਅਜਾਈ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਬੁੜਿਆ, ਦੇਵ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਲਿਆਓ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੜੀ ਨੂੰ। ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਕੂਗੀ ਭੈਣ ਜਣੀ ਦਿਓ। ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੱਟੋ ਜਿਪਸੀ ਚ।
ਸਰਜੀਤ ਲੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਕ। ਜੀ ਮੌਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਓ। ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਦੇਵਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਕੀ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਤੜ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰਮੀਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ ਏ। ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੱਛੀਓ ਮਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖੋਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਬੇਬੇ ਨੇ 100 ਰਹਿਣ ਦੀ 100 ਖਾਧੀ ਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਾਂਗ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਨਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਸ ਨਾਗਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜੇ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਬਸ। ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਵੀਰ ਪਤਾ ਹੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ KLF ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸਮੇਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਏ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। If the order is maintained in your area, you will not be questioned. तारे दी धुन देख गड्डी कच्चे ला ओए गड्डी रोक गए हाथ ऊपर करके थले आ जाओ। डॉक्टर ते लाडी तुसी थाने दे खब्बे पासे खड़ना ते गंगा सिंह जी तुसी थाने दे सज्जे पासे खड़ना। पर बाबेओ गरमीते ते मेहर कौन करू? कोई गल नहीं बाबा, करना कर बस गरमीते नू कच्चा खांदा वेखी। गर्मा गर्म मूंगफली करारी मूंगफली मूंगफली गर्मा गर्म भाई जी मैं मूंगफली लेके आया। करारी मूंगफली ओ बोले ओ भाई सिया दई ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਉਹ ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਗਈ ਗੋਲੀ ਠੋਡੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਛਿੱਲੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਦਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ ਸਰਦਾਰਾ, ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾਣੇ ਗਿਣਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਾਇ ਤਾਂ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਲੋ ਖਾਓ। गर्मा गर्म मूंगफली करारी मूंगफली मूंगफली गर्मा गर्म मूंगफली करारी मूंगफली। दही भी आधा किलो मूंगफली लो जी हुणे पा दिन्ने आ लो जी। चंगा रेडी उत्थे ला ला, पर पैसे तो दिंदे जाओ। बस सरदार ने मंगाई है मोतियां वाले हो, मैं न्याणे भी पालने आ। साले जे न्याणे दा इन्ना फिक्र, रेडी गुरुद्वारे मूहरे जाके ला ला। मारूं पटाका किवें भगाड़ां नूं डेले कढदा। तेरी भैन नूं पुੱਤ खड़ जा, पाड़ दे तेरे चड्डे। ओ दीपे आई जरा, ओ दीपे आई जरा, ओ दीपे आई ओए। गर्मा गर्म मूंगफली करारी मूंगफली। यही है जनाब, करो सीधा। भजो थाने का गेट बंद कर दो। और संतरी भज लो, आ गए ओए। ला निशाना पर लगे मोढे ते। भाई मैनू माफ कर दे भाई, मैनू ना मारो भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे
ਬਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬਾਈ। ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਓ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਠਾਹਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पोजीशन बर एम एक राउंड फायर बेशरम कौन आ गई? दरवाजा खुला ही है, लंघ आओ। बापू जी मैं आ मिंदर है भी मिंदरा तू तो बड़ा तंग कीता है सानू। साडा बुढ़ियां दा तेरे तो सिवा है ही कौन? तू तो निर्मोहा होके साल साल घरे मुड़दा ही नहीं। तेरी बेबे तो कमलिया वांग बुड़बुड़ाउंदी रहिंदी है। भगवाने आ गया तेरा चन्न पुत। बेबे मत्था टेकदा है आ गया मेरा पुत। मेरे कालजे ठंड पै गई। मत्था टेकदा बेबे। जुग जुग जियो पुत, लम्मिया उमरा मानो। चंगा वीर जी मैं चलदा, सवेरे आऊंगा। ठीक है वीर। वे मिंदरा हुण तेनू कदे साडी याद नहीं आई? बेबे मैं आता जांदा पर बाबा जी ने मैनू आउण ही नहीं दिता। बस भाई हुण बड़ी हो गई गुरु घर दी सेवा। साडे बुढ़े हड्डां दा भी कुछ ख्याल कर। ओहो तू तो आउंदियां नू भाषण देण लग पैनी है। सफर तो आया थोड़ा आराम कर लैण दे। चंगा पुत तू नहा धो ले, मैं रोटी लेके आउणी है। घर दा मालिक कौन है? हाँ जी हाँ मैं ही हाँ बाबा जी। राय करो कुड़ी दे सारे गहने ते घर दे विच होर जो भी माल पत्ता है साडे हवाले कर दियो। मैं तो गरीब आ जी, कुड़ी दे ब्याह वास्ते गहने रखे है जी। कोई ना ओदा भी प्रबंध हो जाऊ। माल इधर कर, नाले खाली स्थान नहीं बना के देना तुहानू। ठीक है बाबा जी, जा दिए बाबा जी नू गहने लेके दे। ठीक है पिताजी। आ लो पिताजी। आ लो बाबा जी। क्या इधर? पर बाबा जी मेरी कुड़ी। हुण तेरी कुड़ी दा भी प्रबंध कर दिए। चल इधर कुड़िए। छड़ मैनू कुत्तिया। ना बाबा जी। ओ फड़ो इहनू। मैनू नहीं पता कि एदा बाप गंगा सिंह नाल पिया। ए मेरी कुड़ी बाबा जी।
ਭਾਜੀ 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 ਅਨਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ? ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਹ ਪੜੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਿੱਧੀ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਹੀ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਜੌਨ ਦੇ ਚੀਫ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੜਾ ਸੀੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। सत्कारयोग खालसा जी आप सब नूं पता ही है कि आप सारे किस मंतव लई इकट्ठे होए हैं। खबर अखबारां विच भी नशर हो चुकी है ते है भी बहुत माड़ी। किरदार ही तां सब तो वड्डी खालसा निशानी है ते असीं सारे खालसा घर की प्राप्ति लई तां लड़ रहे हैं। साडा किरदार मुगला ही नहीं सगों खालसा ही होना चाहिए। माझे जोन के मुखी भाई सतनाम सिंह जी हैं इसलिए उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस घटना उपर चानना पाउण। खालसा जी एक गल बिल्कुल साफ है खालसा किरदार में अजा होना प्रमाण नहीं। जेकर अजिहियां घटनावां वापरदियां हन तां आम लोकां विच साडी साख खत्म हो जाएगी। बलात्कार तां बहुत दूर की गल है। गुरु दा सिख पराई इस्त्री वाल गलत सोच नाल देख भी नहीं सकता। खालसा जी माड़ी गल तां यह है कि ये दोष गंगा सिंह वर्गे बंदे उपर लगे हैं। इसे करके मैं पहला ही गंगा सिंह ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। खालसा जी जो भी होया बहुत माड़ा होया। बेशक गंगा सिंह ते ये दोष अजे तक साबित नहीं होया पर इस विच जथेबंदी की बदनामी है। मैं समझदा हाँ कि भाई मिंदर सिंह भाई साहब सिंह भाई लाडी सिंह भाई सुलखन सिंह ते भाई जोगराज सिंह के आधार एक एक्शन कमेटी बना के मामला हल किया जाए। गंगा सिंह ते होर भी जो जथेबंदियां दे सिंह इस इलाके विचों गुजरदे हन इन्हां सारियां नूं बलात्कार दी शिकार बीबी दे सामने ले जाके शनाख्ती परेड करवाई जाए। जेकर वो बीबी इन्हां विचों किसी नूं पछाणदी है तो उस नूं बीबी दे सामने ही शूट कर दिता जाए। जे सारे निर्दोष साबित हुंदे हन तो असल दोषी का पता करके उसको गड्डी चाढ़िया जाए। पर जथेदार जी वो बीबी एक हिंदू कुड़ी है ते इन्हां हिंदुआं ने साडे सिखां नूं दिल्ली विच चुन चुन के मारिया सी। नहीं भाई साहब ये गल्लां सब झूठ ने। दिल्ली में जो सिख मारे गए सी ये हिंदुआं ने नहीं सन मारे। ये कारा दा शरारती गुंडियां ने कीता सी। सगों कोई हिंदू परिवार दा सिखां नूं बचाउंदे होए इन्हां गुंडियां हथों शहीद हो गए सन। इसलिए हिंदुआं नूं बदनाम करना चंगी गल नहीं। मैनू अज भी वो वेला याद है सिखां दा वो कतलेआम जदों उन्हां शरारती गुंडियां ने सिखां नूं चुन चुन के मारिया सी। जी की मौत पर मिठाइयां बांधकर भागना। निकलो बाहर। निकलो बाहर। लो मारो मेरे बच्चों को। लो मारो मेरे बच्चे को। छोड़ो मुझे। अरे भाई साहब हमने किसी के मरने पे मिठाई नहीं बांटी। देखते क्या हो? छिड़को इस पे तेल। नहीं डालो गले में टायर और लगा दो इसको आग और फिर देखते साले उग्रवादी का बांग्ला। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो। नहीं कोई मुझे बचाओ। मुझे छोड़ दो। छड़कान पे भी तेल।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। 5-7 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੁਖੜੂ ਸਿੰਘਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਓਏ ਤੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਐ? ਪੜੋ ਭੂਤਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਕੜਦਾ। ਉਹ ਮਾਰਤਾ ਓਏ ਉਹ ਕੰਜਰ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖਸਮ ਮਾਰਤਾ ਸਾਲੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਓਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੱਢੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਸਾਲੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੁੰਡੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਓਏ। ਹੁਣ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਬਦਲੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਨਾ, ਉਦਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਆਸ ਚ ਰੋੜ ਦੂੰ। ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਓ। ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਸਰਦਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਓਏ ਭਰਾਵੋ, ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਚੜਾਓ। पिता जी, ये गुरु तो सिख नहीं, राक्षस ने राक्षस। लो कुत्ते मिटाओ अपनी भुख। हाय मेरी भैने, आ की कीता? देख मेरी भैने, इस इलाके के सारे सिंह तेरे सामने खड़े ने। तू दोषी पहचान के आप गोली मार सकती है। वीर जी, वो अपने आप गंगा सिंह कहता सी। सारे सिंह एक लाइन विच खड़े हो जान। भैने तेनू पूरी छूट है, किसी कोलों डरी ना। वीर जी, इन्हां विचों कोई नहीं है। भैने, मेरा नाम गंगा सिंह है। मैं सच पिया कहना वा, मैं इस पिंड विच कदे ठहरिया नहीं। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਕੰਮ ਉਠੇ। ਨਾ ਵੀਰਾ, ਐ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਨੇ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। जिन्ना तक असीं उन्हां नूं सौदा नहीं ला दिंदे, साडा खाना पीना हराम। हाँ भाई, बाकी सिंह जाओ ते गंगा सिंह साडे नाल जाए।
ਓਏ ਲਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਛੋਕਰੀ? ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਲ ਬਰੀ ਨਾ ਪੀਤੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਰੋਕੂ ਮੈਨੂੰ? ਜੇ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਓਏ, ਫੇਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਓਏ, ਚਾਟਾ ਛਕਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਖੜੋ ਇੱਥੇ ਓਏ। ਬਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਲਈ ਫਿਰ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਓਏ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਕੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਜਾਦਿਓ, ਗੰਦੇ ਆਂਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਮਾਰਤਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਾਨਵਰ। ਖੜ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਾਪੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਵੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਬੋਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਰਤਾ। ਹਾਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਾਰਤਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹਾਏ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਰਤਾ। ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹਾਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ? ਆ ਤੋਪਖਾਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਰਾਮਦਿਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਹਰਾਮ ਜਾਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਕੰਜਰ ਦਿਆ ਬੀਆ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਲੱਪ ਤੇ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਸੁਰਮਾ। ਚੱਲ ਓਏ ਚੱਕ ਲੱਤਾਂ। ਮਾਰਤਾ ਓਏ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਚਾਓ। ਮਾਰਤਾ ਓਏ। ਹਾਏ ਮਾਰਤਾ। ਆ ਮਾਰਤਾ। ਹਾਏ ਮਾਰਤਾ ਓਏ। ਉਹ ਮਾਰਤਾ, ਬਚਾਓ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੋ ਲਾਲਚ ਤੇ ਬਸ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੈਟ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਥੋਂ ਕਈ ਮਾੜੇ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਪੀ ਆ। ਬਾਬਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਿਓ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਟ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੇ ਆਖਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਲੇ ਭੈਣੇ ਫੜ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਚਾਹੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਕੰਜਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਦੇ ਬੀਓ, ਉਹ ਬੰਨੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ। ਉਹ 77 ਸਿਆ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪੇ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਸਾਲਾ ਮੀਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਨਾਬ ਆਜੋ ਬਾਹਰ ਹੁਣ, ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਵੈਸੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖਸਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਟੂਏ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਡਾਂਗ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਰੋਪੜ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ। ਰੋਪੜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਮੁੰਚੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਬਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰੋਪੜ ਇਹ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੜਦਾ। ਭੈਣ ਦਣੀ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲੈਣ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬੇਂਗਣ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਾਨ ਵੜਿਆ ਭੈਣ ਮਰਾਣਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੁੰਚੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਵੀ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਖਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬਘੇਲ ਸਿਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਬਈ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਭਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੂ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ भी सकत्तर सिंह, निकालो उसको बाहर, करिए उसने रोपड़ पे जाने की तैयारी। यस सर। हैं? नो सर, सर तो रोजनामा चाड़ दिता ही। रोजनामा चाड़ दिता? तीनों पुछ के चढ़िया रोजनामा। सर उस अखबारों में भी खबर भेज दी जी। भैन जनी दी अखबार च खबर भेज दी। ओए तेरी दारू पीती है? पीती आ, तुसी भी दारू पींदे हो? ओए मुंडे लंबा पालो वड्डे हवेती नूं। हुण तां रिमांड वेले देखांगे, पहला एदा चाह पूरा कर दो। और की कर लोगे जब चिड़िया चुगी खेत? हाय मारता है, हाय तो मारता है। ਖੜਦਾ ਸਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਵਟਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੜੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ।
ਓਏ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ, ਖੜ ਜਾ। मर गई। निकल चलो। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਜੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਬੁੱਚੜ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉੱਡੂ, 25 ਫੁੱਟ। ਪਰ ਬਾਬਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਅੜਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੜ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੀ। ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੁੰਡਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਓਏ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਲਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਆ ਫੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਪੂਰਨਾ। ਉਹ ਡਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਡਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ। ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਭਾਵਾ ਜੁੜਿਆ ਜੇ। ਰਾਮੂ ਆਪਣੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਟੋਲਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ,
ਆਲੇ ਫੜ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਨੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਾਬਿਓ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੰਬ ਕੁਰਸੀ ਥੱਲੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਨਦੀਪ, ਹੁਣ ਜਾਊ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੀਆਂ ਮਿੰਡ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਚੋ ਗੰਗੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਬੀਜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਆਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜੀ। सूरा सो पहचानिए जो नर दीन के हैं, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छा देखे जिन्ना चिर रहूगा जुलम जागते हाल से दी रहू तलवार उठनी, जिन्ना चिर रहूगा जुल्म जागते हाल से दी रहू तलवार उठनी, जिन्ना चिर रहूगा जुलम जागते हाल से दी रहू तलवार उठती, तलवार उठती। भाई आज तो धन धन हो गई, अपने 4 जवान नुकसाने गए पर सालियां दा बचदा खुजदा ग्रुप भी खत्म हो गया ते आज बचदा गंगा सिंह भी रोड़ता। सर तुसी बैठो, मैं चाह दा बंदोबस्त करदा। की गल है पुत्रा, आज कोई नमस्ते नहीं बुलाई? की गल तबीयत है ठीक है? ਉਹ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੋਈ ਲਪੇਟੀ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੰਗੂ। ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਈ ਓਏ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਚਾਈ ਓਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जस्सी पुत्रा, ओ मेरे शेर बच्चा।
जस्सी पुत्र छोड़ के नहीं जा सकता। रब्बा की होया जिन्ना भी मैं सारी उम्र सेवा करता रहा उन्होंने मेरा पुत्र दफा हो जाओ मेरे घरों। चाची के परिवार को मरवाया मैं उन्हें पुतावा मिठा मेवा बागा नाल ही मिलदा लब के लाल गवाले कोई ते हाल की हुंदा दिल दा दिवे जगदे रहणगे दिवे जगदे रहणगे खालसा राज जिंदाबाद खालसा राज जिंदाबाद। पूरा निकले मैदान विच कोई कोई फोकियां बड़ा ते मार दे कई देखे शीस तड़ी ते तरदा है कोई कोई। ओए मेरे रब्बा इन्ना जुल्म इन्ना अत्याचार ते मैनू पता ही नहीं ते हुण मैं लवांगा बदला रहिंदा अधूरा कम मैं पूरा करांगा। हे सच्चे पातशाह मेहर करे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। दीवे जगदे रहणगे दीवे जगदे रहणगे दीवे जगदे रहणगे दीवे जगदे रहणगे खालसा राज जिंदाबाद। देन तसीहे जन्म सानू मोतो ना कबरों दे बोल जी करा सिंह गुरु दे हस शहीदियां पाउंदे। देन तसीहे जन्म सानू मोतो ना कबरों दे बोल जी करा सिंह गुरु दे हस शहीदियां पाउंदे। अंबरां दे विच बन के तारे अंबरां दे विच बन के तारे फिर भी फबदे रहणगे। दीवे जगदे रहणगे
जीवे जग